رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الرؤوف الرحیم۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم اور آپ الحمدللہ جامعہ انوار العلوم کے سالانہ جشن دستار بندی اور رحمت عالم کانفرنس میں شریک ہیں۔ یہ ہماری سعادت مندی ہے اور اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ چمن یوں ہی پھیلتا رہے، پھولتا رہے اور ترقی کی راہوں پر یوں ہی گامزن رہے۔ یہ تاریخ انسانیت میں ہی نہیں بلکہ اول تخلیق کائنات سے ہی ایک جنگ رہتی ہے، وہ ہے خیر کی جنگ اور شر کی جنگ۔ اور یہ جو شر ہے کبھی خیر خواہ ہو کے بھی آتا ہے۔ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار صحابہ کرام کے درمیان زمین پر ایک سیدھی لکیر کھینچی، پھر اس کے دائیں طرف کچھ لکیریں کھینچی اور کچھ بائیں طرف لکیریں کھینچی، اور حضور نے فرمایا اے صحابہ بتاؤ یہ کیا ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانے۔ تو حضور نے فرمایا یہ جو درمیان والی لکیر ہے نا، یہ صراط مستقیم ہے، میرا راستہ ہے، اور اس کے جو دائیں طرف لکیریں ہیں یہ بھی گمراہیت کی لکیریں ہیں، اور بائیں طرف والے راستے یہ بھی گمراہیت کے راستے ہیں یہ راستے، مگر ہیں یہ گمراہیت کے راستے، اور یہ جو بیچ والا فرمایا راستہ ہے یہ میرا راستہ ہے۔ اچھا، اس راستے کے دونوں طرف کیوں لکیریں ہیں؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ افراد کی وجہ سے گمراہ ہوں گے، کچھ تفرید کی وجہ سے گمراہ ہوں گے، کچھ حد سے بڑھ کر گمراہ ہوں گے، کچھ تنزلی کا شکار ہو کے گمراہ ہوں گے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ بعض مرتبہ کچھ خیر خواہ اہل اسلام کے سامنے اور اس نفس مطمئنہ کے سامنے اور قوت رحمانی کے سامنے اس طرح بھی آتے ہیں کہ وہ اپنا بھلا پن ظاہر کرتے ہیں، ہمدرد ظاہر کرتے ہیں، مگر ایک مومن کی فراست یہ ہے کہ وہ اس پردے کے پیچھے دیکھ رہا ہونا چاہیے۔ ہمیں اس کے خلوص پر شک نہیں ہے، خلوص ٹھیک ہے، مگر اس کے بعد والی تباہی پر اگر کوئی نظر لے جا سکتا ہے تو وہ وارث علوم نبویہ ہی لے جا سکتا ہے۔ ہمیں آپ کا خلوص قبول ہے، مگر علماء کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس کے بعد والی تباہی پر بھی نظر رکھے۔ مثال کے طور پر میرے اور آپ کے امام احمد رضا فاضل بریلوی، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ہر عالم ایسا نہیں کر سکتا، یہ علماء اہل سنت ہی کر سکتے ہیں، اس لیے کہ جب ہندوستان میں ایک چال چلی گئی، اور چال یہ تھی کہ ہندوستان کو دارالحرب ڈکلیئر کیا جائے، یعنی دارالحرب وہ جگہ ہوتی ہے جہاں مسلمانوں کو قیام کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، ہجرت کر جانا چاہیے۔ تو یہاں باقاعدہ ایک اسکیم چلائی گئی کہ ہندوستان دارالحرب ہے، اور اس کا نقصان یہ ہوا کہ اس دھرتی سے لاکھوں مسلمانوں نے کوڑیوں کے بھاؤ اپنی جائیدادوں کو، اپنے کاروبار کو بیچا، اور یہاں سے ہجرت کی، راستے میں کچھ مارے گئے، کچھ جہاں پہنچے انہوں نے بھی قبول نہیں کیا، کچھ واپس آئے تو کوڑیوں کے محتاج ہو گئے۔ مگر اس وقت جس مرد کلندر کی نگاہ نے اس کو بھانپا اور اس کے خلاف قلم اٹھایا، وہ میرا اور آپ کا امام احمد رضا فاضل بریلوی کی ذات تھی،
اور آپ نے فرمایا سنو، جس بھارت میں معینالدین سو رہا ہو مسلمانوں، وہ دارالحرب نہیں دارالاسلام ہوا کرتا ہے۔ ارے جہاں پر تمہارے باپ دادا نے آ کر پرچم توحید کو گاڑا ہے، تم اسے چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتے۔ ارے سرکاریں بدلتی رہیں گی، فرق نہیں پڑتا، مگر تم ہندوستان میں اس لیے رہو گے کہ جب تک تم یہاں رہو گے پرچم اسلام بھی بلند رہے گا اور یہاں کی انسانیت بھی بچی رہے گی، کیونکہ یہاں تمہارا اس قوم سے مقابلہ ہے۔ اگر مقابلے سے تم ہٹ گئے نا تو یہاں کے دوسروں کو یہ جینے نہیں دیں گے، کیونکہ ان کے ہاں پالیسی ہے جیو پر جینے نہ دو، جیو پر جینے نہ دو۔ مسلمانوں نے اس پالیسی کو آ کے بدلا اور فرمایا نہیں، بحیثیت انسان کوئی کسی قوم سے ہو، کوئی کسی قبیلے سے ہو، کوئی کسی کمیونٹی سے ہو، کوئی کسی مذہب کا ہو، بحیثیت انسان سب کو جینے کا حق ہے، اس لیے جیو اور جینے دو۔ یہ پالیسی اگر کسی نے لا کے دی ہے تو وہ اسلام کی دین ہے، اور یہ پالیسی مدینہ سے منورہ سے متعین ہوتی ہے۔ مکہ کی سرزمین پر بھی، عرب کی سرزمین پر بھی کچھ قبائل ایسے تھے جو کہتے تھے ہمیں جینے کا حق ہے، مگر نسواں یعنی خواتین کو جینے کا حق نہیں ہے، اسی لیے بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے۔ ہندوستان کی زمین پر بھی یہی کچھ ہوتا تھا کہ جناب ہم جیئیں گے، ہم اعلیٰ ذات ہیں، ہماری شان اونچی ہے کیونکہ ہم کہیں اور سے پیدا ہوئے ہیں، اور یہ جو غریب طبقہ ہے یہ جینا چاہتا ہے تو ہماری غلامی میں جیے۔ تو اسلام نے بتایا کہ انسان اپنی پیدائش کے اعتبار سے غلام نہیں، اللہ نے آزاد پیدا کیا ہے۔ اچھا، میں تفصیل میں نہیں جاؤں کیونکہ وقت ہی نہیں ہے، مگر میں جو دو چار باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں جامعہ کے تعلق سے وہ یہ ہیں کہ ایسا ہوا سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے لیے لے کر گئے، شیطان حضرت حاجرہ کے پاس آیا، کہنے لگا جانتے ہو ابراہیم کہاں لے گئے اسماعیل کو؟ کہا قربانی کے لیے۔ انہوں نے کہا دعوت میں لے گئے، کہا نہیں وہ ان کو ذبح کر دیں گے۔ اب بتاؤ یہاں شیطان حضرت حاجرہ سے دشمنی کر رہا تھا یا ہمدردی کر رہا تھا؟ ظاہر سی بات ہے ہمدردی کر رہا تھا، مگر اس ہمدردی کے پیچھے ایک پیغمبر کو اس کے ارادے اور عزم سے روکنے کی پلاننگ تھی، اور ایک پیغمبر کو ذبیح اللہ ہونے سے روکنے کی پلاننگ تھی۔ تو گویا کہ خیر کا ارادہ لے کر آیا مگر خیر کے ارادے کے پیچھے شر چھپایا تھا۔ اسی طرح ہر دور میں ہوتا رہا۔ مختصر میں پوری تاریخ کو بیان کروں، میں ہمدردوں کی ہمدردی کا منکر نہیں، مگر کچھ لوگ آئے اور کہنے لگے جامعہ انوار العلوم کو ہمارے حوالے کر دو، علماء ہم پر بھروسہ کرو، ہم تمہارے دین بدل دیں گے۔ میں نے کہا جس کے دن مدنی تاجدار نے بدلے ہو تمہیں کیا ضرورت ہے اس کے دن بدلنے کی؟ ارے امت تم کہتے ہو مسلمان قوم مسلم کے یہ رہنما ڈیولپ نہیں ہو رہے، ترقی پذیر نہیں ہو رہے۔ ارے ہم صرف 1% ہیں علماء اور مدارس کے بچے، اور 99% مسلمانوں تم تو کالج اور یونیورسٹیوں میں ہو، تمہارے دن کیوں نہیں بدلتے ہیں؟ اللہ کی قسم تم چاہتے یہ ہو کہ رسول اللہ کی یہ سنت ہٹ جائے، کیونکہ جب کالج کی لیول سے بندہ آئے گا، جب یونیورسٹی کی لیول سے آئے گا، پھر وہ نعرہ کیا دے گا؟ وہ کہے گا داڑھی اسلام میں ہے، اسلام داڑھی میں نہیں ہے۔ میں نے کہا اسلام کا شعار داڑھی ہے، اگر تو داڑھی کی عزت نہیں کر سکتا تو دل میں محبت رسول بھی نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے کہ محبت کی پہچان یہ ہے کہ جس سے محبت کرو اس محبوب کی اداؤں کو بھی اپناؤ۔ تو جامعہ انوار العلوم کے اساتذہ سے بھی کہا مدرسہ ہمیں گود دے دو، مولویہ تم صرف بیٹھ کے پڑھاؤ، باقی کام ہمارا، جس کا کام اسی کو ساجے بھائی۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، جامعہ انوار العلوم رحمت عالم کانفرنس، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، جماعت اہل سنت۔
इज़ा वुस्सिदल अम्रु इला गैरि अहलिही फंतज़िर अस्साअह, जब ना अहल जिम्मेदारी संभाल ले, हुजूर ने फरमाया कयामत का इंतजार करो। अरे दुनिया की हर आइडियोलॉजी कैंसिल हो सकती है, मगर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का एक एक जुमला अल्लाह की कसम रहनुमा है, हिदायत है। इसलिए उलमा की खिदमत करना चाहते हो, मदारिस की खिदमत करना चाहते हो, इनके खादिम बन के रहो। अच्छा, कुछ लोगों को क्योंकि पूरी जिंदगी या तो वो खुद साजिशों के शिकार होते या खुद साजिशी होते, उनको लगता है इस मौलवी की तकरीर के पीछे फला होगा, ये बड़ी बात लगती है। और कुछ लोगों को लगता है शायद, मुझे कई बार लोगों ने कहा तेरे पीछे औकाफ काम करता है। मैं आज इस जिम्मेदार स्टेज से अपनी औकाफ एडमिनिस्ट्रेशन को कहना चाहता हूं, अल्लाह की कसम तुमने जो उलमा की तजलील शुरू की है बर्दाश्त नहीं होगी। तुम मौलवियों को सामने बिठा के उन्हें मजबूर साबित करना चाहते हो। जो मदरसे हमारी लोकल इंतजामिया चलाती थी, औकाफ के आने के बाद वो मदरसे नाकाम हो गए हैं। जम्मू कश्मीर के हर डिपार्टमेंट का बजट बनता है और असेंबली में उस पर बहस होती है। औकाफ इस्लामिया जम्मू कश्मीर की इनकम कितनी है, अखराजात कितने हैं, इन पैसों को क्यों कौन खाता है, हम मुतालबा करते हैं इन्हें सामने लाया जाए, हमें बताया जाए ये पैसा कहां जाता है। और ये याद रखें, किसी की प्रॉपर्टी नहीं है औकाफ, ये अहले इस्लाम अहले सुन्नत की प्रॉपर्टी है, हमारे बाप दादा का वक्फ है। और अगर तुमने धांधलियां ना छोड़ी, इसके लिए जिस हद तक जाना पड़ेगा हम इन्हें आजाद करवाएंगे, हम यहां धांधलियां नहीं करने देंगे। और याद रखें, कुछ लोग ख्याल करते हैं कि शायद ये उलमा चाहते हैं कि औकाफ बाबा मीरा ट्रस्ट की तरफ बुरी नजर से देखे। अरे ये जो बाबा मीरा के यहां बैठे हैं, इनके कान मरोड़ना हम जानते हैं, इन्हें ठीक करना हमें आता है, मगर कतआन पुंछ का कोई भी अहले सुन्नत का बच्चा भी ये कबूल नहीं करेगा कि ट्रस्ट बाबा मीरा बख्श की तरफ औकाफ आंख उठाकर भी देखे। इसके लिए सड़कों पर आना पड़े तो हम हाजिर होंगे। हम अहले सुन्नत की प्रॉपर्टियों पर तुम्हें कब्जा नहीं करने देंगे। जालिमों, हमारी प्रॉपर्टी पर कब्जा करो, हमारे जो है तुम मजार पर कब्जा करो और पैसा जमा करके वहाबियों को खिलाओ, यह कतई कबूल नहीं होगा। तुम कहते हो अहले इस्लाम का मुश्तरका वक्फ है, वहाबी मजारों पर पैसे डालने के मुनकिर है, तो फिर उस पैसे से वो कोई के लेने के भी वो हकदार नहीं है। और तुम डिक्लेयर करो अहले सुन्नत का वक्फ अलग है, वहाबियों का वक्फ अलग है, तुम्हें पता चलेगा वहाबियों का कोई वक्फ है ही नहीं, जो कुछ उनके पास है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, रहमते आलम कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, जमाते अहले सुन्नत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, जामिया अनवारुल उलूम। और ये बात याद रखें, ये मैं बताना चाहता हूं अपने ट्रस्ट वालों से, क्योंकि ट्रस्ट वाले हमारे हैं, वो हमें अपना समझे ना समझे, हम अपना समझते हैं उन्हें। हम पूछना चाहते हैं कि तुम्हें क्या गर्ज पड़ी है, बाबा मीरा की गुलामी कम है जो तुम जाके वहाबियों के गले लगते हो जालिमों। वाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। वाह वाह, बहुत हमारे मैंने एक देवबंदी मौलवी की मैं गुफ्तगू सुन रहा था, मुफ्ती साहब से, मैंने देवबंदी जुज़ी मानते हैं, तो मैंने लिखा कि जुज़वी अतबार पे तो मुशरिक तुम भी हुए ना, क्योंकि जब इल्म गैब इस्माइल देलवी इनका बानी लिख गया है कि गैब का आप जान लेना जब चाहे मालूम कर ले, अल्लाह साहिब की सिफत है, और जब ना चाहे तो ना मालूम करे। बात समझ में आ गई? मतलब यह है कि उनके यहां खुदा भी किसी से मालूम करता है। हमने कहा जालिमों, खुदा आलिम और खबीर है। अरे आलिमुल गैब होना उसकी सिफत अज़ली है, और मालूम करने की बात है तो ये आमीना का लाल मालूम करता है और वो रब से मालूम करता है। तो मैं ये कह रहा हूं,
वहाबियों के यहाँ मज़ारों पर बैठना, मज़ार का मुजाविर बनना, ये सब शिर्क है। और कुछ लोग कहते हैं जी बड़ी तकड़ी खानका का बाबा आया था, अब तो सुनियो तुम क्या जवाब दोगे। अरे हमने शख्सियतों के कलमे नहीं पढ़े, हमने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के कलमा पढ़ा है। उन्हें माना, उन्हें जाना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। अरे डर उसको होता है जिसने पीछे कुछ बचा के रखा हो। अल्लाह की कसम, हमने तो हर दौर में कश्तियां जला दी हुई हैं। हमें इस बात की परवाह नहीं कौन राजी रहे या कौन ना, अल्लाह राजी रहना चाहिए, मदनी ताजदार राजी रहना चाहिए। और आखिर में ये पैगाम दे जाऊं, औकाफ अगर अपने हालात को नहीं सुधारती है, हमारे कई मदरसे औकाफ ने बर्बाद किए, उलमा को इस पर तवज्जो देना चाहिए। साईं इलाही बख्श रहमतुल्लाह अलैह का मजार बटलकोट में, वहां दीनी काम औकाफ ने जीरो कर दिया है। इसके साथ ढेरिया में होने वाला दीन का काम औकाफ ने उलमा को हाथ दर्जे मजबूर कर दिया है। छोटा शाह का भी काम कमजोर हुआ है। अगर औकाफ ने अपने आप को नहीं बदला तो हमें इसके खिलाफ उठना होगा। हम औकाफ से पूछेंगे कि ये अहले सुन्नत का माल है, तुम्हें इसका हिसाब देना होगा, और वो कहेंगे तुम ठेकेदार हो। हम ठेकेदार नहीं पर चौकीदार जरूर हैं, और चौकीदार की जिम्मेदारी है वो इसकी हिफाजत करे। और उसके साथ ये पैगाम इस पूरे स्टेज का है, जामिया अनवारुल उलूम हम सब की शहरग है। अच्छा, हमारे कुछ लोगों को यह भी लगता है, और कुछ को नहीं, मैं बात सीधी करता हूं ट्रस्टियों को। वो कहते हैं मैं इस बात का मुतमन्नी हूं कि जामिया अनवारुल उलूम में खत्म बुखारी कब होगा, क्योंकि मुझे फिर वहां जाके सुनना पड़ता है। जा तू वहां से खत्म बुखारी का एक मुल्ला पकड़ ला और जामिया अनवारुल उलूम के सानिया के तालिबे इल्म के सामने बिठा, तुझे पता चल जाएगा। अरे याद रख, हम गीदड़ नहीं पैदा करते, शेर पैदा करते हैं, शेर। जो लोग कहते हैं सुनियो कहीं फिक्र करो, वो फला के यहां साल में इतने पैदा हो रहे हैं, तुम्हारे यहां तादाद क्या है? मैंने कहा हमने जहां एक पैदा किया पूरे मैदान पर भारी है। 100 गीदड़ आगे भागते हुए नजर आ रहे हैं। ये इमाम अहमद रजा के जियाले और हम इमाम अहमद रजा के शेर है। ये मेरे रसूल के इश्क से और इश्क रसूल की तलवार हाथ में लिए है। इनके सामने मियार तादाद नहीं होती, हक पर होना मियार होता है। इसलिए कोई हमें तादाद से मरगूब ना करे। हाँ, कम इनफियातिन कलीलातिन, बहुत सारी छोटी छोटी जमातें अल्लाह के हुक्म से बड़ी बड़ी जमातों पर गालिब होती है। उनकी तादाद का क्या कहना। इंदिरा मर जाए तो जाके समाधि पे कुरान पढ़ते हैं कि कांग्रेस कुछ दे दे। हम किसी की मौत के ख्वाह नहीं है। हम कहते हैं हर बंदा सलामती से मौत तक जिए। मगर मुल्क का प्राइम मिनिस्टर चला गया, मुझे लगता है इसकी समाधि पे भी जाके पढ़ेंगे। क्यों? गंगा गए तो गंगा राम, जमुना गए तो जमुना दास। ये देवबंदियों में है, हमारे यहां नहीं है। हमने जमीर का सौदा नहीं किया है। अरे मेरा इमाम उस वक्त जब अंग्रेज की हुकूमत थी, मजबूरन डाक टिकट लगाना पड़ता था, तो मेरा इमाम उल्टा करके लगाता था। और मैं तारीख याद दिला दूं, इंदिरा ने इमरजेंसी लगाई और फैसला ये हुआ कि जहां कोई मर्द मिले उसको खसी कर दो। हाँ, नसबंदी कर दो, जहां मिले। लोगों को खेतों में पकड़ के वही नसबंदी। एक हंगामा कट रहा था, देवबंद से भी फतवा निकला नसबंदी हराम है। देवबंद के उस वक्त के मोतमीम को उठा के अंदर रखा। नहीं, सुने, मैं तफसील बयान कर रहा हूं। हाँ, कहा नसबंदी हराम है, मौलवी खलील को उठा के अंदर रख दिया। तीसरे दिन ऑल इंडिया रेडियो पर खबर आई और उसका जुबानी बयान था, हुकूमत हिंद की मसलिहत के पेश नजर
नसबंदी हलाल है। उस वक्त ताजदार बरेलवी हुजूर सरकार मुफ्ती आजम हिंद अली रहमान ने फतवा दिया, नसबंदी हराम है, हराम। जब दबाव डाला, जोर डाला गया कि मुस्तफा रजा फतवा बदलो, क्योंकि लोग उनको पता था फतवा काम किसका करता है। लोग कहते हैं ये फतवे कोड़ियों में, अल्लाह की कसम जब एक फतवा आता है तो तुम्हारी चीखें देवबंद तक बुलंद होती है। आज भी हमारा फतवा सोशल मीडिया पर तुम्हारा दर्द बयान करता है। तुम कहते हो फतवे की अहमियत कोई नहीं। अगर फतवे से कुछ नहीं होता तो दर्द क्यों होता है? तुम्हारा दर्द बताता है कि हमारा फतवा कल भी काम करता था जब हुस्सामुल हरमैन की शक्ल में आया था, और हमारा फतवा आज भी काम करता है जब भी इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत और रिजवा के दर से आता है।